പാഷൻ സന്യാസ സഭയെ സംബന്ധിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ വൈസ് പ്രോവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒത്തിരി ദുഃഖത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണിത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ കൂടി മരണമെന്ന ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത നിത്യസത്യത്തിലൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് യാത്രയായിരിക്കുന്നു. റവറൻഡ് ഫാദർ സേവർ ഉപകാരസ്വാമി കോയമ്പത്തൂരിലെ സെൻറ്റ് മൈക്കിൾ കത്തീഡ്രൽ ഇടവകയിൽ ആരോഗ്യസ്വാമിയുടെയും സബരി അമ്മാളിൻ്റെയും 7 ആൺകുട്ടികളും 6 പെൺമക്കളും അടങ്ങുന്ന 13 മക്കളിൽ അവസാനത്തെ ജാതനായി പിറന്നു. 1983 പാഷനിസ്റ്റ് സന്യാസ സഭയുടെ വൈദിക പരിശീലന കേന്ദ്രമായ തോപ്പുംപടിയിലെ സെൻറ്റ് ഗബ്രിയേൽ മൈൻ സെമിനാരിയിൽ പ്രവേശിച്ച ഇദ്ദേഹം 1986 ടാൻസാനിയയിലെ ഇത്തലോലോയിൽ നോവിഷേറ്റിൽ പ്രവേശിച്ചു. തുടർന്ന് 1987 ജൂലൈ 19 അവിടെ വെച്ചു തന്നെ ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രഥമ വ്രത വാഗ്ദാനം നടത്തി. പിന്നീട് ടാൻസാനിയയിലെ അരൂഷയിൽ തൻ്റെ തത്വശാസ്ത്ര പഠനവും കെനിയയിലെ നൈറോബി ടങ്കാസ കോളേജിൽ തൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്ര പഠനവും പൂർത്തീകരിച്ചു. 1994 ജൂലൈ 7 തൻ്റെ നിത്യവ്രത വാഗ്ദാനം നടത്തിയ ഇദ്ദേഹം 1995 ഓഗസ്റ്റ് 24 തൻ്റെ വൈദിക പട്ടം സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് 1995 മുതൽ 2000 വരെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പാരിഷ് പ്രീസ്റ്റായും 2000 മുതൽ 2005 വരെ ഇടവക വികാരിയായും തമിഴ്നാട്ടിലെ റാന്തത്തുള്ള അവർ ലേഡി ഓഫ് വേളാങ്കണ്ണി ഇടവകയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. പിന്നീട് 2005 മുതൽ 2007 വരെ ഭോപ്പാലിലെ ജ്ഞാനനിലയ ഫിലോസഫി സെമിനാരിയിലും 2007 മുതൽ 2009 വരെ ബാംഗ്ലൂരിലെ ജീവധാമ തിയോളജി സെമിനാരിയിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. തുടർന്ന് 2009 മുതൽ 2017 വരെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പാഷനിസ്റ്റ് സന്യാസ സഭയുടെ ഇടവകകളിൽ സ്തുത്യകരമായ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഇദ്ദേഹം 2017 മുതൽ 2019 വരെ ഭോപ്പാൽ രൂപതയിലെ വിവിധ സാമൂഹിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നു. 2019 മുതൽ തൻ്റെ മരണ ദിവസം വരെ ഇദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഹൗസിലും ബാംഗ്ലൂർ ആർച്ച് ഡയസിസിൽ വിവിധ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പാരിഷ് മിനിസ്ട്രികളിലും വ്യാപൃതനായിരുന്നു. തൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തെ ഒത്തിരി അധികം സ്നേഹിച്ച ഈ പ്രിയ സഹോദര വൈദികൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ തനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ ആ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നു. മരണം സംഭവിക്കുന്ന നിമിഷം പോലും കുമ്പസാരമെന്ന കൂദാശ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആയിരുന്ന ഈ പ്രിയ സഹോദര വൈദികന് ദൈവം തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകി തൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവം ഈ സഹോദര വൈദികന് നിത്യശാന്തി പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. நம் பாசமிகு அருட்தந்தை சேவியர் உபகார சுவாமி அடிகளார் இன்று பள்ளிப்புறம் ஆரோக்கிய அன்னையின் மடியிலே மண்ணுலக பயணத்தை நிறைவேற்றி இனிதே தனது விண்ணுலக பயணத்தை துவங்குகிறார். இந்த தேவாலயத்தின் பலிபீடத்தில் மிக அழகான ஒரு படகை நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது. ஆண்டவர் அவருடைய சீடர்களோடு பயணிக்கின்ற ஒரு காட்சி. படகு என்பது கரையில் நிற்பதற்கல்ல, மாறாக கடலிலே பயணிப்பதற்காக செய்யப்படுகின்ற ஒன்று. படகு தனது பயணத்தை கடலிலே துவங்கும் பொழுது அதனை நாம் கண்கூடாக காண்கின்றோம். ஆழ்கடலை நோக்கி அந்த படகு தன்னுடைய பயணத்தை கொஞ்சமாக செல்லும் பொழுது அது நமது கண்களிலிருந்து படிப்படியாக மறைகின்றது. படகை
இப்பொழுது நம்மால் காண முடியவில்லை, பார்க்க முடியவில்லை. நம்மால் படகை பார்க்க முடியவில்லை என்பதால் அந்த படகு கடலில் இல்லை என்பதற்கு அர்த்தம் கிடையாது. படகு கடலிலேயே செவனே தனது பயணத்தை பயணித்து கொண்டிருக்கின்றது. அன்பார்ந்தவர்களே, அதே போல்தான் நம்மோடு வாழ்ந்து தனது வாழ்வை முழு மூச்சாக தனது இறுதி மூச்சு வரை நம்முடன் பகிர்ந்து கொண்ட நமது பாசமிகு அருட்தந்தை சேவியர் உபகார சுவாமி அடிகளார் இன்று நமது கண்களிலிருந்து மறைந்தாலும் சீடர்கள் ஆண்டவரோடு இணைந்திருப்பது போல ஆண்டவரோடு இணைந்த நிலையில் இன்றும் நம்முடன் தான் இருக்கின்றார். அவருடைய பிரசன்னம் இன்றும் என்றும் நம்முடன் இருக்கும். அருட்தந்தை சேவியர் உபகார சுவாமி அவர்களை பற்றி அவருடைய வாழ்வை ஒரு வாக்கியத்தில் சொல்ல வேண்டுமென்றால், the people at the periphery was the center of his life. சமுதாயத்தின் வாழ்வின் விளிம்பில் இருந்த மக்கள் அவருடைய வாழ்வின் மையமாக இருந்தார்கள். periphery was the center of his life. அவருடைய குருத்துவ பணி கூட ஏழை எளிய மக்களிடம்தான் துவங்கியது. ராந்தம் கொரட்டூர் என்ற சிற்றூரிலே அவர் காலடி பதித்து விதைத்த விதை இன்று விருட்சமாக வளர்ந்து நல்ல கனி கொடுக்கின்ற ஒரு தோட்டமாக இன்று மாறி இருக்கின்றது நாம் சொன்னால் அது மிகையாகாது. தன்னுடைய குருத்துவ பணியின் முதல் 10 ஆண்டுகள் அவர் ராந்தம் கொரட்டூர் என்ற சிற்றூரிலே பின்தங்கிய மக்களுக்காக அவர்களுடைய வாழ்விலே அவர்கள் முன்னேற்றம் காண வேண்டும் என்று முதலாக அவர்களுக்கு கல்வி கொடுத்த வள்ளல். ஜெம்மா ஸ்கூல் என்கின்ற ஒரு விதையை அவர் விதைத்த முதல் விதை. கல்வியோடு நிறுத்திவிடாமல் அவருடைய வாழ்வாதாரம் மேம்பட வேண்டும் என்று புனித சிலுவை சின்னப்பர் என்கின்ற ஒரு பால் சங்கத்தை ஊர் மக்கள் மட்டுமல்ல, ராந்தம் கொரட்டூர் சுற்றியுள்ள மற்ற கிராமங்களில் உள்ள மக்களும் பயன்பட வேண்டும் என்று அந்த ஒரு சிறிய சங்கத்தை துவங்கியார் அன்று. இன்றும் கூட பல தலைமுறையான அந்த சங்கத்தின் பயனாளிகள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். சமுதாயத்தால் பொருட்படுத்தப்படாத பெண்கள் மரியாதையோடு வாழ வேண்டும் என்று அவர்களுக்கும் முன்னுரிமை கொடுத்து பல சங்கங்களை அவர்களுக்காக துவங்கினார். கோல்பிங் சங்கம், மரியாயின் சேனை, சுய உதவிக்குழு என பெண்களுக்கான பல சங்கங்களை துவங்க முதன்மையான காரணமாக இருந்தார். அவர் இளைஞர்களை விட்டுவிடவில்லை. இளைஞர்கள் தான் நம் எதிர்காலம் என்ற ஒரு எண்ணம் உடையவர். கபிரியல் இளைஞர் குழு என்று ராந்தம் கொரட்டிலே இளைஞர் குழு உருவாக முதன்மையாக காரணமாக இருந்தவர் நம் அருட்தந்தை சேவியர் உபகார சுவாமி. அவருடைய குருத்துவ பணியிலே ஏராளமான பல உதவிகளை உபகாரங்களை ஏழைகளுக்கென்று தனது வாழ்வின் மூலமாக கொடுத்திருக்கின்றார் என்பதால் அல்லவோ இன்றும் கூட உபகார சுவாமி என்று ராந்தம் மக்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். மக்களுக்காகவே நான் என்று தன்னுடைய குருத்துவ பணியை அவர் ராந்தத்திலே துவங்கிய அந்த பணியானது பின்பு ஆஸ்திரேலியா, மத்திய பிரதேசம், பெங்களூர் என இறைவனுக்காகவும் மக்களுக்காகவும் அவர் முழு மூச்சாக தனது இறுதி மூச்சு வரை தனது வாழ்வை செலவழித்தார். அவருக்கு வாழ்க்கையில் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஏதோ பெரிய கனவுலாம் இருந்த மாதிரி தெரில. அவருக்கு இருந்த ஒரே ஆசை, இறைவனுக்காகவும் அவருடைய மக்களுக்காகவும் நான் உழைக்க வேண்டும், அயராது உழைக்க வேண்டும் என்று ஓடி ஓடி உழைப்பதை நான் கண்கூடாக பார்த்திருக்கிறேன், நான் அனுபவித்திருக்கிறேன். அவர் வாழ்க்கையிலிருந்து அவருக்கு ஒரே ஆசை, அது மட்டும்தான். வாழ்க்கையை ரொம்ப நிறைவாக வாழ்ந்தார். அவர் வாழ்ந்தது வெறுமனே ஒரு 59 ஆண்டுகள் தான். இன்றும் எங்களுக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருக்கின்றது அவர் இப்பொழுது எங்களிடம் இல்லை, நம்முடன் இல்லை என்பது. ஆனால் அவருடைய அந்த குறுகிய கால வாழ்க்கையை மிக நிறைவாக அர்த்தமுள்ள வகையிலே பிறருக்காக வாழ்ந்திருக்கின்றார் என்று. அதுதான் அருட்தந்தை சேவியர் உபகார சுவாமி உங்களுக்கும் எனக்கும் விட்டு செல்கின்ற பாடம். நம்முடைய வாழ்வு குறுகியதாக இருந்தாலும் அதனை நாம் நிறைவாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான்.
ஹோமர் என்கின்ற எழுத்தாளர் எழுதிய ஒரு கவிதை ஒடிசி. அந்த கவிதையிலே நாம் பார்க்க முடியும், மரணமே இல்லாத ஒரு கடல் தேவதை மரணிக்கின்ற ஒரு இளவரசன் மீது காதல் கொள்கிறது. மரணமே இல்லாத இம்மோர்டல் பீயிங் இஸ் இன் லவ் வித் அ மரணிக்கக்கூடிய இளவரசன் மீது அ மோர்டல் பீயிங் காதல் கொள்வது மட்டுமல்லாமல் அவனுடைய வாழ்வை பார்த்து பொறாமைப்படுகிறது. ஏனென்றால் அவனுடைய மரணம், அவனுடைய நிலையாமை தான் அவனுடைய வாழ்விற்கு அர்த்தம் கொடுக்கின்றதாக இருக்கின்றது. அவனுடைய வாழ்வு மிக குறுகிய வாழ்வு. அவன் மரணிக்க பிறந்தவன் என்பதால் ஒவ்வொரு நாளும் அவன் எடுக்கின்ற தீர்மானங்கள் தீர்க்கமான தீர்மானங்களாக இருக்க வேண்டும். அவன் வாழ்கின்ற வாழ்வு அர்த்தமுள்ள வாழ்வாக இருக்க வேண்டும் என்பதை பார்த்து அந்த கடல் தேவதை அவன் மீது பொறாமைப்படுகின்றது. அன்பார்ந்த இறை மக்களே, நாம் அனைவருமே மரணிக்க பிறந்தவர்கள்தான். இந்த நிலையாமை மரணம் என்பதுதான் நம்முடைய வாழ்விற்கு அர்த்தம் கொடுக்கின்றது. Temporariness of this world is what gives meaning to our life and our life choices. அதிக காலம் நாம் யாரும் இவ்வுலகிலே வாழப்போவதில்லை. அதனால் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் எடுக்கின்ற தீர்மானங்கள் தீர்க்கமான தீர்மானங்களாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய வாழ்வு அர்த்தமுள்ளதாக இருக்க வேண்டும். நாம் குறுகிய காலம் வாழ்ந்தாலும் அருட்தந்தை சேவியர் உபகார சுவாமியினுடைய வாழ்வை போல நிறைவான வாழ்வாக நமது வாழ்வும் இருக்க வேண்டும். அன்பார்ந்த நிறைமக்களே, தொடர்ந்து நம்முடைய சேவியர் உபகார சுவாமி அவருடைய ஆன்ம இலைப்பாற்றிற்காக ஜெபிக்கும் இந்த வேளையிலே புனித பவுலடிகளார் 2 திமோத்தி எழுதிய திருமுகத்தில் மிக அழகாக கூறுவார், என்னுடைய ஓட்டத்தை நான் முடித்து விட்டேன், என் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் என்று நம்முடைய அருட்தந்தை அவருடைய ஓட்டத்தை முடித்து விட்டார், நிறைவாக முடித்திருக்கிறார். மிக சிறப்பாக முழுமையாக தனது ஓட்டத்தை முடித்திருக்கிறார், தனது விசுவாசத்தை காத்து கொண்டிருக்கின்றார். தொடர்ந்து ஆண்டவர் அவருக்காக அவருடைய வானக வீட்டிலே பேரின்ப விருந்தை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார். அவருடைய ஆன்மா ஆண்டவருடைய முடிவில்லா ஒளியிலே நித்திய இளைப்பாற வேண்டி தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். அவருடைய பிரிவால் வாடும் அவர்களுடைய உறவினர்கள், பெற்றோர், சகோதர சகோதரிகள், நண்பர்கள், திருப்பாடுகள் சபையினர் குருக்களுக்காகவும் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். அவர்களுக்கு தேவையான மன வலிமையையும் ஆறுதலையும் இறைவன் தருவாராக. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവേ, അങ്ങ് 3 ദിവസം കല്ലറയിൽ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും ശവകുടീരങ്ങൾ പൗത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പരേതരുടെ ശരീരങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്ന കുഴിമാടങ്ങൾ ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശ അവർക്ക് നൽകുന്നു. ഉയർപ്പും ജീവനുമായ അങ്ങ് ഈ എളിയദാസൻ അങ്ങയുടെ പ്രിയ പുരോഹിതൻ സേവ്യറിനെ മഹത്വത്തോടെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതുവരെ സേവ്യറിൻ്റെ ശരീരം ഇവിടെ വിശ്രമം കൊള്ളുമാറാകട്ടെ. അങ്ങയുടെ ദിവ്യ തേജസ്സിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന് തിരുമുഖം ദർശിക്കാൻ ഇയാളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. എന്നും ജീവിച്ചു വാഴുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടറിയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ സഹോദരൻ പ്രിയ സേവകൻ സർവശക്തനായ ദൈവം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ മക്കളിലേക്ക് വിളിക്കുവാൻ തിരുമനസ്സായി. മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്ത ശരീരത്തെ നാം ഇപ്പോൾ മണ്ണിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുനാഥനാദ്യമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. എളിയവരായ നമ്മുടെയും ശരീരങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഉയർത്തിക്കുമെന്നും തൻ്റെ തേജോമയമായ ശരീരത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുത്തുമെന്നും നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ
ഈ സഹോദര പുരോഹിതനെ നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം. ഇയാൾക്ക് അവിടുന്ന് നിത്യശാന്തി നൽകുകയും അവസാന ദിവസം ഇയാളുടെ ശരീരത്തെ ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ജീവനും പുനരുദ്ധാനവും ഞാനാകുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഒരിക്കലും നിത്യമരണം പ്രാപിക്കില്ല എന്നരുൾ ചെയ്ത കർത്താവ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ഈ വൈദികന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദാസറിൻ്റെ ശവകുടീരത്തിങ്കൽ കണ്ണീർ പൊഴിച്ച കർത്താവെ, ദുഃഖാർത്ഥരായ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചു നീക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ച കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രിയ സഹോദരന് നിത്യായുസ് നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പശ്ചാത്തപിച്ചുകളിന് പർദീസ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരന് സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് ആനയിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അങ്ങ് ജ്ഞാനസ്നാന ജലം കൊണ്ട് കഴുകുകയും വിശുദ്ധ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ സഹോദരന് വിശുദ്ധരുടെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെയും ഗണത്തിൽ ചേർക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ തിരുശരീരവും രക്തവും നൽകി പരിപോഷിപ്പിച്ച ഈ സഹോദരന് സ്വർഗീയ വിരുന്നിൽ പങ്കാളിടുകയും നിത്യജീവൻ പ്രത്യാശ ഉളവാക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, കർത്താവാടിയത് അങ്ങയുടെ തിരുവുള്ളം നിറവേറ്റുന്നതിൽ സർവ്വതാ ജാഗ്രത കാണിച്ച ഈ പ്രിയ പുരോഹിതൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഇയാളെ കാരുണ്യവാനായ അങ്ങ് മാലാഖമാരുടെ സമൂഹത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളണമേ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവെ, ഇയാൾക്ക് നിത്യവിശ്രാന്തി നൽകണമേ. I'm sorry that I left you. I know you feel alone, but God told me that He needed me. He called me to come home. In what seemed to be an instant, in the twinkling of an eye, an angel gently took my hand and led me toward the sky. As I ascended into heaven, beyond the pearly gates, angels were rejoicing. Then I saw His radiant face. God's eyes shone down upon me from the glory of His throne. He said, enter into paradise, 'cause heaven's now your home. I fought the fight, I finished the race. Throughout the trial, I kept my faith. No longer do I suffer, my body's been made whole. I'm flying with the angels, and heaven's now my home.
God told me not to worry. He said you'd be okay, because eternity's forever and we'll meet again someday. I fought the fight, I finished the race. Throughout the trial, I kept my faith. No longer do I suffer, my body's been made whole. I'm flying with the angels, and heaven's now my home. I'm flying with the angels, and heaven's now my home.